لیکن تحریک انصاف کی عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں اور نقصان آپ کا ہوگا. آپ اس طرح کی دھمکی کبھی مت دیجیے گا. انہوں نے انٹرفیرنس کا تو ایڈمٹ کیا نا, تو انٹرفیرنس کانسپریسی سے زیادہ خطرناک اور زیادہ سخت لفظ ہے. یہ ہمارے نمبر پورے ہیں. انشاءاللہ پنجاب میں کل ہم یہاں پر اپنا چیف منسٹر منتخب کریں گے, چودھری پرویز الہی صاحب. یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ پی ٹی آئی نے قائم کیے ہیں. 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ, یہ آئندہ آنے والا جلسہ اس ریکارڈ کو بیٹ کرے گا. اور لاہور شہر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد, کوئی جوان, کوئی خاتون, کوئی بوڑھا, کوئی بچہ اس جلسے میں نہ پہنچے. جس طرح کے جذبات لوگوں کے اندر ہیں, اور جس طرح لوگ اظہار محبت کر رہے ہیں, جس طرح لوگ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں, جس طرح یہ عمران خان کو نکالا گیا غیر فطری طور پر ایک بیرونی سازش کے تحت, ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا اور اس طرح سے ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروائی گئی, کہ پوری قوم جو ہے اس کے سامنے ہے ساری چیزیں. اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو اسپونٹینیس ریئیکشن آیا جس دن خان نے پہلے دن پچھلی ہفتے کے روز لوگوں کو نکلنے کے لیے کال دی, تو آپ نے دیکھا یہی شہر لاہور جو ہے اس میں لاکھوں خواتین و حضرات, بچے, بوڑھے, جوان, معذور سبھی لوگ آئے ہوئے تھے اظہار ہمدردی کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسہ آئندہ آ رہا ہے 21 کو جمعرات والے دن, یہ لاہور شہر کے اندر جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, یہ ایک موومنٹ ہے, یہ ایک تحریک ہے, ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی تحریک. جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی جو جدوجہد ہے یہ اس کا آغاز ہے, اور یہ جلسہ اس کا رخ متعین کرے گا اور اپنا ہی جلسوں کا ریکارڈ بیٹ کرے گا. انشاءاللہ اس میں ملینز آف پیپل جو ہے وہ یہاں پر اس جلسے کے اندر وہ شریک ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آج اس بڑے اہم پریس کانفرنس پہ, کیونکہ یہ ہمیں بار بار یہ آج پریس کانفرنس اس لیے بلانی پڑی کہ بار بار لوگ ہم سے اطلاع مانگ رہے تھے کہ ہم نے کہاں آنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. اور جس طرح کہ آلریڈی شیخ صاحب نے آپ کو, امتیاز شیخ صاحب نے بتا دیا ہے کہ کل کے دن ہم انشاءاللہ سب کے سب لبرٹی مارکیٹ پہ اکٹھے ہوں گے رات 9 بجے, اور رات 9 بجے وہاں ہی عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ انشاءاللہ دکھائی جائے گی, جس کے لیے بڑی اسکرین لگائی جائے گی. میں بطور خاتون آپ کو, جتنی خواتین اور جتنے بچے, میں آج کے اس پریس کانفرنس کے تھرو آپ کو اس وقت آپ کو التجا کر رہی ہوں کہ آپ سب نے نکلنا. وجہ یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان کسی اور کا نہیں ہے, اور ہم پاکستان میں کسی طریقے سے بھی محکومی برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان ایک آزاد ملک بنا تھا. ہمارے بال بچے جو ہمارے بچے ہیں یہ ان کا فیوچر ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کی خاطر نہ نکلے گھر سے, اور آج اگر نکل کے ہم نے اپنی پروٹیسٹ نہ رجسٹر کی, تو دنیا والے ہم پہ تھوکیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں وہی ملک ترقی کرتا ہے جہاں قوم جو ہے وہ خوددار ہو. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جیسے لوگ اور اپنا وہ کیا نام ہے وہ خواجہ آصف, کہ جی ہم بھک منگے ہیں, ہم بھکاری ہیں. بھئی آپ بھکاری ہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی بھکاری نہیں سمجھا. آپ ہی بھوکے مانگتے پھرتے رہتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا کریں. اور ہمیں تو ویسے ہی شرم آ رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر, ہم کس طرح سے منہ اٹھا کے چلیں کہ ایک کنوکٹڈ آدمی, ایک بندہ جس کے اوپر کنوکشن ہونی تھی, ایک بندہ جو جس کے اوپر دنیا جہاں کے کیس چل رہے تھے, وہ بندہ جو اس وقت بیل پہ تھا, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے میں ضرور آپ اس پریس کانفرنس کے تھرو اپنا جج حضرات کو کہوں گی خدا کے لیے نظر ثانی کریں گے کیا کر رہے ہیں. یہ پاکستان ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اس پاکستان کو ہم کیوں برباد کر کے ایک محکوم قوم بنا رہے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی بات سنیں؟ ہم بالکل سننے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری, ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے, ہم نے پڑھا بھی یہاں, لکھا بھی یہاں, آگے ساری زندگی یہیں رہے اور یہیں عزت کمائی. ہم میں سے کوئی آج تک پاکستان سے باہر بھاگا نہیں ہے.
जिस वक्त ये कह रहे हैं ना कि चेयरमैन साहब बाहर तशरीफ़ लगे, अब सुना उनकी तबीयत ठीक होगी और रुख उन्होंने दोबारा पाकिस्तान का कर दिया है और मेरा ख्याल है पैदल ही चलना शुरू कर दिया है। इम्पॉर्टेंट आखिरी बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी, अता तारड़ साहब ने एक पिछले दिनों एक बात कही, उन्होंने आके टीवी के ऊपर आके धमकी दी। अता साहब मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हमारे मर्दों ने तो चूड़ियाँ वाकई नहीं पहनी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की औरतों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। ये बात आप समझने की कोशिश कर लें कि हमारे मर्दों की तो अलहदा बात है, उन्होंने तो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हमने भी नहीं चूड़ियाँ पहनी हुई। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों की नज़र भी उठी ना हमारी तरफ, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे काम जो हैं वो तसादुम जो है उनका नुकसान होता है और नुकसान आपका होगा। आप इस तरह की धमकी कभी मत दीजिएगा, क्योंकि लोटों को तो लोटा ही बुलाया जा सकता है ना, लोटों को कोई और नाम तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, आपने कोई नया नाम उनके लिए सोचा है तो हमें ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि सारे लोटे तो आप ही के पास है। कोई नया नाम उनके लिए है तो ज़रूर हमें बताइए, नए नाम से उनको पुकार लेंगे। मियां साहब सवाल जवाब। मियां साहब, आपने दोबारा आलमी साजिश लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल की है। कल DGISPR ने ये लफ्ज़ कहा कि नहीं था, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का वर्ड नहीं था। उन्होंने कताई सवाल से आप क्या कहेंगे? उन्होंने इंटरफेरेंस का तो एडमिट किया ना, तो इंटरफेरेंस कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है। कॉन्स्पिरेसी तो एक साजिश बैठ के कहीं होती है ना, लेकिन ढकी छुपी होती है। इंटरफेरेंस का एडमिट करना सबसे बड़ा सबूत है कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो हुई है, और उसके ऊपर एहतजाज का भी फैसला हुआ कि एहतजाज किया जाए। मियां साहब, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके बाद इंटरफेरेंस होती है ना, पहले तो नहीं आप इंटरफेरेंस करते उसके बाद कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी पहले प्लान होता है सारा और उसके बाद मुदाखलत की जाती है। आप उसको उल्टा तो नहीं कर सकते किसी तरह भी, पहले मैं मुदाखलत कर दूं उसके बाद मैं कॉन्स्पिरेसी करूं। तो पहले कॉन्स्पिरेसी होती है उसके बाद मुदाखलत। मियां साहब ये बताइएगा, वफाक में तो क्या आपने इस्तीफे दे दिए हैं, तो पंजाब में भी इस्तीफों का आप सोच रहे हैं या फिर आपके नंबर्स जो हैं पूरे हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी, हमारे नंबर पूरे हैं। इंशाल्लाह पंजाब में कल हम यहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। मियां साहब ये बताइएगा, यानी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं पूछ रहा, वैसे कौम की इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ कि सियासतदान जब हार्ट स्टेटिंग का शिकार होते हैं तो उनके घरों में लोटे या नारे लगते हैं, तो जब कोई अदलिया इस तरह का मुतनाज़ा फैसला देती है तो आप नहीं समझते किस तरह की मूवमेंट की मूव चलानी चाहिए? तो ये देखें, ये हम अदलिया का एहतराम करते हैं। मैं जवाब दे देती हूँ। जी मियां साहब ना जवाब देना, कल वोट देना है। नहीं, मैं जवाब देती हूँ। आपने भी निकला कल तक। नहीं, मैंने भी वोट देना ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मुल्क जो है ना और कौमें जो हैं और नेशंस बनती हैं जुडिशरी से, और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है जिस तरीके से इतवार वाले दिन आपने आके कोर्ट खोली। पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि चीफ जस्टिस साहब, आपकी रिश्तेदारी आपके ख़ानदान के अंदर नून लीग की माशाल्लाह दामाद है, आपको ये बात एजुकेट करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि आपकी सोच जो है वो बायस हो सकती है। आपको इनकार कर देना चाहिए था, और बतेरे जजेस थे जिनको आप भेज देते अगर इतवार वाले दिन वाकई खोलनी पड़ती थी। और ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि सो मोटो एक्शन आपने इस पे तो ले लिया, आपने सो मोटो एक्शन जब मॉडल टाउन के अंदर लोग कत्लो गारत हो रहे थे तो तब क्यों ना लिया, आपने सो मोटो एक्शन जब ये कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही थी तब क्यों नहीं लिया? तो हमारा तो इल्तिजा ही हो सकती है ना कोर्ट से, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा इंसाफ का तकाजा है कि इंसाफ करें, और ताकि लोग आपके इंसाफ की बात सुन के खुश हों। इस तरह थोड़ी कि सारी कौम बाहर निकल आए। डॉक्टर साहब, इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये फैसला गलत आया। मैं तो कब इनकार कर रही हूँ? फैसले से इख्तिलाफ तो हो सकता है। जी, परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बनते तो आप असेंबली में बैठेंगे या वफाक की तरह यहाँ पे? नहीं, इंशाल्लाह हम तो कॉन्फिडेंट है जी। परवेज़ इलाही जो है वो इन केस जब होगा इस तरह की कोई सिचुएशन तो फिर बैठ जाएंगे, इस पे गौर कर लेंगे नए सिरे से।